جسے 40 روز سے زائد کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس دوران یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کوئٹہ پہنچا، اور کوئٹہ میں خون جمانے والی سردی میں بھی 4 روز کے قیام کے بعد بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا۔ اس دوران تمام تر راستوں میں دمکانے اور پیچھے ہٹانے والے اور پرتشدد پالیسیوں کے باوجود بھی یہ لانگ مارچ ایک پرامن طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ گیا، اور یہاں پہ پرتشدد پالیسیوں کو اپنانے کے باوجود بھی آج یہاں پہ ہمارے اس تحریک کو، اس لانگ مارچ کو 14 دن ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس دوران یہاں پہ پولیس کی جانب سے اور دوسرے انتظامیہ کی جانب سے ان لواحقین کو ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ڈرانے کی اور پیچھے ہٹانے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اگر دیکھیں ہم تو کبھی سامان روکنے اور کبھی ان کی انٹری کرنے پہ جو ان کا اعتراض ہوتا ہے، تو ان کے باوجود بھی ہمارا یہ دھرنا یہاں پہ جاری ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان سے فیملیز آ رہی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ ہمارے پہنچنے کے بعد جو فیملیز آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شریک ہے۔ تو یہ بلوچستان میں ہونے والے جبر کے تسلسل، نہ رکنے والے تسلسل اور جبری گمشدگیوں کا یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان میں ایک المیہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، 2 دہائیوں سے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے، انہیں تعلیمی اداروں سے، گھروں سے اور چوراہوں سے اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے، اور سالہ سال ہمیں یہ خبر نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ اس کیمپ میں ہمارے ساتھ ایسے خاندان بھی ہے کہ جن کے پاس 4 لوگوں کے بھی کیسز ہیں، ان کے گھروں سے 4 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، 3 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، کئی تو وہ 15 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں، 13 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اور ہمارے پاس بلوچستان کے ایسے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ جن میں نہ میڈیا کا اثر رسوخ ہے اور نہ جہاں پہ لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ یہ اس ظلم کا، اس جبر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جاری اس ظلم پہ سب کو بولنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس پہ مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس 40 کے قریب 50 تک ہمارے پاس لواحقین تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاس بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ہماری بزرگ مائیں بھی ہیں جو سردی میں دن رات یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ کوئی قصور ہے، ان پہ جو کیسز ہیں ان کو سامنے لایا جائے، انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، انہیں ان کا جو بنیادی حق ہے انہیں وہ فراہم کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک فیملی ہے، کوئل خان کی فیملی، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر داد محمد کی فیملی یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے۔ داد محمد کی فیملی، لاپتہ داد محمد کی فیملی میں سے کوئی بھی یہاں موجود ہے تو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ داد محمد کے سن 2013 میں اٹھا کے وہ سریاب روڈ کوٹیا میں سن 2013 کے اٹھا کر سریاب روڈ کوٹیا، ادھر سے 13 سال ہے لاپتہ ہے ابھی تک۔ ہم اس اظہار میں ابھی ادھر سے پہنچایا کہ ہمارے پاس انصاف کو ادارہ انصاف کرے۔ ہم اسی وجہ سے آیا ہے، سردی میں ماں بچہ بہن سب ادھر سے آیا۔ ہم لوگ کو انصاف والا آدمی نہیں ہے، انصاف کرے، لائے عدالت میں لائے اور جیلوں میں لائے، اس کو جرم ہے، جرم اس کو کرے
پھر لائے. سالم محمد داد محمد دونوں ایک جگہ میں گم شدہ ہے 13 سال میں. بچے آپ کے دونوں؟ نہ چاچا کا بچے, چاچا کا بچے. ابھی ایسا والا دارا ہے تو اس کو لائے جائے. کیا قصور ہے اس کو لاپتہ کیا سریاب روڈ کوٹا. ہم لوگ اسی 18-19 گھنٹہ سفر کیا, ادھر سے آیا پہنچ گیا. کیا قصور ہے اس میں؟ تو بولے آ جائے, ادھر سے پہنچے, ہمارے انصاف کرے. ہم انصاف کے بعد میں آیا ہے, انصاف کا بات پر آیا ہے. ہم ایسا نہیں ہے, سب رات میں انتظار کر رہے ہیں اس کو. ہم لوگ کو کیا قصور ہے؟ 13 سال تو بڑا چیز ہے. 3 دن تم دیکھو تمہارا بچہ ضائع کرے, تم اس کو بولو کہ 3 دن میں تم برداشت کرے گا؟ تم 3 دن میں برداشت نہیں کرے گا. 13 سال تو بہت اضافہ ٹائم ہے. ہم بوڑھا آدمی یہ ادھر سے آیا تو انصاف کا بات پر آیا. ایسا کرو, اس کو انصاف پر, اس کو عدالت میں لاؤ, عدالت میں پیش کرو. جس جرم ہے اس کو جرم میں رکھو. کیا اس کا مطلب ہے؟ ہم انصاف سے بات پر آیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام لاپتہ افراد کو, تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین یہاں موجود ہے تو اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمچا سر موتی واران بزرگان شکریہ ادا کریں. بلوچ آوانی جرت تھا ہمیں اڑے بزدلا نام پر 4 گپے جانا کا فرمان کرتا تو یا نعمت دن دائنی جرت دن کشا بلوچستان لاپتہ مردمانا آئین اوتی کوپا زمائر لڑے تو مروشتانی دا تھا. من عبدالکریم براس سن منی براس 2016 دبئی ٹیکسی ڈرائیوری بودا دبئی آتے چھٹیا ادا آئی ایس آئی والان بلکہ مکل کے نام حسین آئی ایس آئی والان کرنل حمزہ خاران نوشکیا انچارج بوتا امائی گنڈا ان کے استمراسر نیچس کرتا. بعض تحقیق پد تنائی دم موتر کوشش کرتا سر کنے گئے مختلف ذریعہ انتا شمہ ڈیمانڈ کنک بوتا چونکہ شمہ واسا ڈن بوتا گیا نے ڈیمانڈ تو میں پورا کرتا گیا. آخریات 2017 اس کا نام من اطلاع بوتا دبراس نوشکے ایف سی کیمپ آئیں پدا شاد پدا مر معلوم نہیں کہ آیا براسار کچھ دیش یا زندگی آستے نیست. من شہدارہ والا گشاگل اٹھین اگر شما کشتا مردی زاگے وڑا کشی تو میں کشتا موتی ماسار ایک وڑے تسلی دی. پس میں وفات بو 2019 وفات بو تڑپک تھا اور کم سے کم موتی پیر ماسارا تسلی دین کے تیزاگ نیست ہیں تیزاگران کسی شہید کرتا یا جتا گیش اگر ہستیں مہربانی کا ہستیں تو بھائی دے آ رہا منظرام و بیان من خیال اردو. دوسرا میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرتا ہوں, اسے پوچھتا ہوں کل پرسوں آپ پوچھ رہے تھے آمنہ جنجوا سے کہ میں کیا کروں. چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بلائیں اگر بلا سکتے کرنل حمزہ کو بلائیں اس سے پوچھیں خاران نوشکے واشق والے سارے لاپتہ لوگوں کا آپ کو سراغ وہاں سے ملے گا اگر آپ اسے پوچھ سکتے. برائے مہربانی اس طرح عدالتوں میں بیٹھ کر ہماری تماشا نہ بنائی جائے. اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بلا لے کرنل حمزہ کو. خاران واشق میں نوشکے میں انچارج تھا 2013 میں, آپ ان کو بلا لیں آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اکثریت لاپتہ لوگوں کا سراغ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. دوسری کاگر صاحب آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ ان کو 2 ڈنڈے لگے تو کیا ہوئے. میں بھی خدا سے یہی دعا گزار ہوں
कि आप बच्चों को भी इसी तरह डंडे पड़े और आपकी सुनने वाला कोई ना हो, आप भी इसी तरह बेबस हो। अगर हमारा और आपका खुदा एक है तो इंशाअल्लाह ये दुआ जरूर कबूल हो जाएगी, आप भी एक दिन ऐसी तड़पते रहोगे। वगरना अगर आपका खुदा हमारे खुदा से ताकतवर है तो हमारे लिए यही मजबूरियत थी, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। आज हमें हिम्मत मिला है इन बहनों की वजह से, हमें जुर्रत मिला है इन बुजुर्गों की वजह से। आज हमने भी हिम्मत किया है, बोलेंगे, इससे पहले हम इतना नहीं बोलते थे, भले उसके लिए जो भी कीमत अदा करना पड़े हम तैयार है। हैरानी की बात यहाँ ये होती है कि कैंप में हमारे आने वाले जो खाने का सामान होता है, हमारे कंबल होते हैं, उनकी जो तलाशी है वो ली जाती है, लेकिन 70 सालों से जो लोग हमारे लोगों पे जो मुजालिम हो रहे हैं, 20 सालों से जो हमारे लोगों की नस्ल कशी है वो हो रही है, उस पे ये इंतजामिया इसके कानों में जू तक नहीं रेंगती। तो हमारा सवाल यही होता है कि ये इंतजामिया, ये पॉलिसीज, ये स्टेट क्या सिर्फ बलोच नस्ल कुशी को प्रमोट करने के लिए अपने ये इदारे बनाती है? क्या सिर्फ उन्हें हमें टॉर्चर करने के लिए वो इन्हें ये इजाजत देती है कि आप इन्हें टॉर्चर करें, आप इन्हें रोकें, आप इन्हें धमकाएं? बाकी इन इदारों में हमारे लिए रखा क्या है? मैं अब बुलाना चाहती हूँ लापता लुकमान खान के फैमिली को कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। लापता लुकमान खान की फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जौहरमंद है। मेरा भाई लुकमान खान शाम 4 बजे से निकला घर से, शाम ये शहर से गया बाजार के लिए सामान लेने के लिए, वापस आ रहा था। एफसी चेक पोस्ट पे, अमीर नवाज एफसी चेक पोस्ट पे पहुंचा। वहाँ पर वो बारी नफरी था, वहाँ कहना था, वहाँ पे रोकने की कोशिश की। उसने मेरे को पीछे से एजेंसी वाला कोई गाड़ी आया था, गाड़ी रंग था, उसने 5 अफराद सवार था। उसने मेरे जबरदस्ती भाई मोटरसाइकिल पर गिराकर उसने जबरदस्ती उठाकर जब उतर तक लापता किया। इसका जो हमारे भाई हैं लापता हैं उसको बाजियाब किया जाए। पूरे रियासत से दरख्वास्त है जनरल आसिफ मुनीर से। अगर हमारी जो भाई है किसी को जुर्म किया है, किसी के ऊपर FIR है, उसको अदालत में पेश करें। जितने बलोच लापता हैं उसको बाजियाब किया जाए। अगर हमारी रियासत में इतना जुल्म और सितम उड़ाती है तो हर गरीबों के ऊपर, जो हमारी डेराबट्टी इलाके जो बंदे हैं, गरीब मजलूम हैं, जो बैठे हैं, उसकी घर जलाकर, फिर गरीबों को घर जलाकर उनको बंदों को उठाकर जबरदस्ती लेकर जा रहा है। तो अगर जुर्म इतना है तो उनको शायद कोई भी इनमें से नहीं सकता है, लेकिन हमारी बलोच नस्ल कुशी और हमारी बलोच की इतना जुल्म, इतना हम लोग माँ बहनों की इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इतना करना है तो विरासत तो इतना उनको माफ नहीं होगा, उनको उनकी बदला मिलने वाला है। अब अगर मेरे भाई जितना अगर कोई मरा हुआ उसने कत्ल कर दिया तो हमने इतला दे दें। अगर मेरा भाई उनको मरा हुआ नहीं हुआ उनके पास है तो अदालत में पेश करें। अगर कसूरवार कसूर नहीं है उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। हम माजूर लोग हैं, हमारे किस दरवाजे में जाएं, किसके पास जाएं, किसकी आगे फरियाद करें, हम किसके पास जाएं? हमारे जाने के लिए रास्ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे को किसी के इदारे से और ISI जितनी फोर्सेज है पाकिस्तानी इदारे के, सबके मेरे को भाई की आवाज और मेरे भाई को बाइज्जत, सारे बलोच लापता हैं, सबको बाइज्जत किए जाए। थैंक यू। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलोच
बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां। मुराद खान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। मुराद खान की फैमिली। मुराद खान की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। लापता मूसा बलोच की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आए। हैदराबाद से लापता है अगर कसूर ऐसे नहीं तालता पेश कर दिया कसूर चेन्नई रिया कर बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ के लोग उसको शुरू से ही एक ऐसी जगह बनाया गया है कि जहाँ पे ना जिंदगी की सहूलियात है, ना जिंदगी गुजारने के, और जहाँ ना तालीमी इदारे हैं और ना अस्पताल। वहाँ के लोग इतने दूर से बगैर किसी फैसिलिटी के यहाँ इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। वो जिंदगी में अपने इतने मसरूफ ऐसे मासूम लोग हैं कि जिनको अब आपके सामने बोलना भी नहीं आता, लेकिन उसको रियासत की जानिब से उन्हें इतनी तकलीफ, इतने दर्द दिए गए हैं कि कुछ आंखों से माजूर हो गए इस इंतजार में, कुछ अपने पाँव से माजूर है, कुछ हाथों से है, और कुछ जिंदा अंदर ही अंदर घुट के रोजाना की बुनियाद पर ये माएं, ये बहनें, ये भाई मरते रहते हैं। और वो यही सवाल करते हैं, वो अगर बैठे हुए भी हो, वो कभी जैसे ही अगर वो नींद से भी बेदार हो जाए तो वो यही कहते हैं कि क्या हमारे प्यारे लौट आएंगे, क्या इस रियासत को उन पे कभी तरस आएगा, कि कभी उन्हें यहाँ से इंसाफ भी मिल पाएगा। लेकिन रियासत की संजीदगी का आलम ये है कि वो यहाँ आते हैं और हमें कहते हैं कि आप ये कुरान है, इसके लिए, इसकी खातिर आप यहाँ से उठ जाएं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप हमारे नौजवान उठाते हैं तो यही माएँ जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बाप, ये भाई, ये भी जब आप उनको, ये आपके एहलकार जब उन्हें उठाते हैं तो ये भी उनके सामने वही कुरान हाथ जोड़ के अपने दामन फैला के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहते हैं खुदारा इन्हें मत उठाए, इन पर अगर कोई केस है, कोई इल्जाम है तो इनको अदालत में पेश करे, इनको गिरफ्तार करे कानूनी तरीके से, लेकिन इनको जबरी गुमशुदगी का निशाना ना बनाए। हमारे पास ऐसे खानदान भी है कि जो बोल नहीं सकते आपके सामने, वो यही कहते हैं कि अब हमें बोलना नहीं आता, हम बहुत बोल चुके हैं। वो उन्हें इतनी इस कदर अजियतें पहुंचाई गई है कि वो अब आपके सामने बोलने के भी काबिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ तक आए हैं सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाने, वो सबको यही बताने कि उन पे क्या गुजरती है, उनके दिन कैसे गुजरती है, उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। लापता बाबुल बलोच की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
حمد پڑھو بچے گار ہیں مسلمی جماعت حسینی سال میں حد صحبت کرنے حمد پڑھنے بچے گار ہیں سیمی سال میں حد صحبت کرنے نام بابل نے بابل بروچ ماں سے نام مبینی پھر نام رحیمنی دکا چوریے جتیمے نے پھرنی نے ماں سے نہیں پھری کھورے ماں سی کھورے کتی نے پھرنی نے براسنی کا سے نستنی لاپتہ عبد خان کی فیملی اس وقت یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان کا بیٹا ہوں. میرے باپ کو 25/6/2011 سے پکڑا گیا رکھنی ویوٹ چین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب کو 25/6/2011 سے پکڑا گیا رکھنی بیوٹا چین سے. میں ابھی ادھر اصل اسلام آباد میں آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان بچہ میں ابا 25/6/2011 نا رکھنی بیوٹا چینل گتش. میں ابا لاپتہ ہے. ہمارا کوئی پتہ نہیں. اس لیے میں اسلام آباد آتی ہوں. ڈاکٹر ہے بہت شکریہ ادا کرنا. ڈاکٹر ہمارا اتنا ہمت ہے. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی. اب میں درخواست کرتی ہوں لاپتہ طیب بلوچ کی فیملی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لاپتہ طیب بلوچ کے لواحقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طاہر لاپتہ حافظ محمد تجیب کا بھائی. میرے بھائی کو 2013 4 مئی بروز ہفتہ کو جالاوان اسپتال ضلع خضدار سے اغوا کیا گیا. میں اپیل کرتی ہوں اعلیٰ حکام سے طاقتور اداروں سے کہ جتنے بلوچ لاپتہ ہیں سب کو بازیاب کیا جائے. اگر جس کے اوپر جرم ثابت ہے تو اپنے عدالتوں میں پیش کرے. اور جس عدالتوں کو یہ تنخواہیں دیتے ہیں جس عدالتوں کی رکھوالی کرتے ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے عدالتوں میں ہمارے بھائیوں کو پیش کریں. اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہے تو سزا دیا جائے. اگر جرم ثابت نہیں ہے تو ان کو بازیاب کیا جائے. ہمارے گھروں میں ہمارے مائیں بہنیں پریشان ہیں. غمزدہ ہے اور بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی ہم پریشان ہے. پورا امت مسلمہ پریشان ہے. کوئی بھی ہو اصل نسل کوئی قوم کوئی قبیلہ ہو پورا دنیا مسلمان بلوچوں کے لیے رو رو کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام ہمدرد مسلمان اس پر آواز اٹھائے اور ہمارے آواز میں آواز بنائے اور ہمارے ساتھ دے. کیونکہ مسئلہ اس دنیا کا نہیں ہے. مسئلہ آخرت کا ہے. آخرت کا ہے. اصل حساب کتاب وہی ہوگا. ہم بھی اس لیے ادھر آئے ہیں کہ مظلوم لاپتہ ہے. کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا رشتہ دار ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ مظلوم ہے. مظلوم کا مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. کیونکہ ہم اللہ کی در پر شکر گزار ہے کہ ہم مظلوم ہیں. ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ ہم شکر گزار ہے. ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ظالم نہیں بنایا. ہمیں مظلوم بنایا. کیونکہ مظلوم کی دعا کو پردہ نہیں ہے. کیونکہ مظلوم کی آواز طاقتور ہے. کیونکہ یہ دنیا کی عارضی سزا ہے. اے اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچائے. ان کو بھی بچائے جو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. تو شکریہ سب حضرات کا.
लापता मीराज की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अगर वो यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उससे दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर हज़ार का छोटा बेटा न भाई सदाम हुसैन हूँ। मेरा भाई मीर हज़ार 16 जून 2015 को सिपी से लापता हुआ है। मेरा घर बलूचिस्तान तालुका कोलू में है, मेरा तालुका कोलू में है। तो मेरा भाई को 9 साल हो गया है ताकि अभी तक लापता है। इसका कोई हाल हवाल नहीं है ताकि हम जहाँ कहाँ इसको ढूंढें और कहाँ है। इसके छोटे बच्चे हैं, ये घर वाले सारे परेशान हैं कि मेरा अब्बू किधर गया है और मेरे भाई किधर गए हैं। तो हम इस्लामाबाद इसलिए आए हुए हैं कि मैं अपनी भाई की रिहाई और उसको बाजियाब किया जाए। तमाम लापता अफराद की आवाज़ है कि हमारा तमाम लापता बलूच, तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। लापता अब्दुर्रहमान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। यकीनन मैं जब माहौल में तेरे कमी महसूस करता हूँ, ताकि आंखों के पर्दे महसूस करता हूँ। बाप कौन होता है और बच्चों की परवरिश कैसे करता है, ये सब मैंने अपने दोस्तों के वालिदैन को करते देखा है। क्योंकि खुद आज तक ये रियलाइज न कर सका कि मैं यतीम हूँ या एक जिंदा बाप के वारिस। जी, मेरा नाम नबीदाद है। मैं लापता मास्टर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कायम जफराबाद FC चेक पोस्ट में FC और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने 9 जून 2011 को जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। 13 साल गुजरने के बाद ताहाल हमें हमारे फैमिली वालों को मेरे वालिद साहब के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं हो सका। हमने कई बार कोयटा प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, लेकिन अफसोस हर बार तारीख पे तारीख झूठी तसल्लियां देकर हम मुतासरा खानदानों की जख्मों पे नमक पाशी की गई। लेकिन इस बार हम एक नई उम्मीद के साथ इस्लामाबाद आए। शायद इस बार हमें यहाँ इंसाफ मिल सके, शायद हमें यहाँ इंसाफ मिल सके। मैं समझता हूँ कि मेरे कामरेड बहनों ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के सामने जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ लापता अफराद के खानदानों का केस पेश किया, वो तमाम लापता अफराद के खानदानों की दुख, दर्द, तकलीफ और मुसीबतों और इन बूढ़ी माओं के टपकती आंसुओं की 100% अकास हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब तक हम इन तंद तेज तूफानों का मुकाबला कर सके, कब तक जिंदगी में ऐसे हम अजियत में रहें। नाजरीन, लख्त जगर की जुदाई का दर्द सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर खुद यह दर्दनाक मामला गुजर रहा हो या गुजर चुका हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हर लापता अफराद की खानदान
अपनी जगह एक दर्दनाक और दुख भरी कहानी है। उन कहानियों को बयान करने की हिम्मत व हौसला शायद हम जैसे कमजोर इंसान नहीं रखते। इसलिए मैं हाजरीन के मजीद वक़्त ज़ाया किए बगैर तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि मेरे वालिदैन समेत तमाम बलोच लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया तो मुल्क के कानूनी इदारे मौजूद हैं, उन्हें अदालतों में पेश करे। बड़ी बड़ी किताबों में शायद ऐसी कोई लफ्ज़ ज़रूर लिखी होगी जो हमें हमारे बिछड़े हुए लोगों की दीदार नसीब करे। बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर ताकत के नशे में शायद इस लफ्ज़ को समझना या इस दर्द को समझना उन लोगों के लिए गिरा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि तमाम लापता अफराद के बाजियाबी के साथ साथ मेरे बहनों की ये अजीम तहरीक कामयाब व सुरखरून रहे। थैंक यू। कैंप में इस वक्त हमारे पास जो फैमिलीज की तादाद है वो एक बड़ी तादाद है जो दिन रात यहाँ कैंप में मौजूद होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम तमाम फैमिलीज को बराबर टाइम दे सके और जो हमारे नए आने वाले फैमिलीज, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उनके केसेस को कवरेज दी जा सके। ये तमाम जो खानदान इस वक्त आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहे हैं, अपने लोगों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं, ये हमारे पास वो खानदान है जो अभी हमारे पास इन 2 दिनों में आए हुए हैं। और उन बलूचिस्तान से आने वाले जो लापता अफराद के लवाहिकीन के आने का सिलसिला है ये जारी है। और ये आपके सामने जो बैठे हुए ये लवाहिकीन है, अगर आप उस तादाद को देखें तो ये उसका 5% भी नहीं है। पूरा बलूचिस्तान के उसमें एक ऐसा घराना भी नहीं है जो जबरी गुमशुदगी जैसे इस अमल से महफूज हो। जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, तमाम इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आने की ताकत नहीं रखते और कुछ है कि जिन्हें आपने देखा कि ये लॉन्ग मार्च जो अपना रास्ता तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था तो रास्ते में किस कदर मुश्किलात आई, उन्हें रोका गया, उनको पीछे उठाने की कोशिशें की गई। तो बिल्कुल इसी तरह यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा उन्हें ज्यादा से ज्यादा नहीं लेकिन उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन ये कैंप सिर्फ आज का नहीं है, ये तहरीक सिर्फ आज की नहीं है। बहुत से ऐसे एहतजाजी मुजाहरे किए गए, ऐसे कैंप लगाए गए, धरने दिए गए और इंतजामिया की हटदर्मी और रियासत की जो हटदर्मी है वो हर बार हमारे सामने आती है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये बलोच अपनी जिंदगी 70 सालों से इसी तरह जी रहे हैं। कभी वो सामने आते हैं तो कभी वो वही जिंदगी बलूचिस्तान में जी रहे हैं कि जहाँ पे मीडिया का कोई वजूद भी शायद हम कह सके तो ये दुरुस्त होगा कि वहाँ पे कोई खुद मुख्तार ना कोई ऐसा मीडिया है ना कोई इदारा है जो उनकी आवाज़ सुन सके या लोगों तक पहुँचा सके। इसी तरह हमारे पास एक और खानदान मुराद बख्श की फैमिली अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता मुराद बख्श की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को मैं बताऊँ मेरा भाई गिरफ्तार हो गया, 3 साल में गुम हो गया। अल्लाह मेहरबानी, इसको मालूम था करना तो मुझको मालूम करना है। गरीब लोग है, उनको ऐसा नहीं था कि शाम सिखाता है सुबह रोजाना खाता। दूसरे मजदूर ऐसा नहीं होता जो गलत काम करते थे। तो हमारा मोबाइल, हमारा ड्रेस है, इसमें कैसा बनाता तुमको? तो मेरा भाई से तुम छोटा है, दहशत गर्द है और संगठन वो नहीं करते, वो करते तो सारा लोग दहशत गर्द है।
कोई हम लोग को अभी भी इधर आ गया, कोई चीज़ उसको निकल गया तो हम लोग को मालूम करना। मेरा भाई से 3 साल हो गया, कोई लापता, इसको बच्चे का मन को क्या। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स। लापता समीर अहमद की फैमिली अगर इस वक्त यहाँ मौजूद है तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। समीर का समीर पिता मंचो 2017 Roberto Giutia yaptığı borçluya man makaron puesta. Ayda bir lotta kart lotta mi kara bile na Robert Giutia. Itu beraber kutia na ayda. Ama kuti nandriye gari 2017 May 5 तारीख का. लापता अब्दुर्रहमान की फैमिली से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता अब्दुर्रहमान की फैमिली से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें अगर वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है तो। अस्सलाम वालेकुम। हमारा चाचा का बेटा है अब्दुर्रहमान। ठेकेदार कोटा आधार कर दिया ठेकेदारी कर रहा था। मैं कैसे मैं बराजत के मैं ये वक्त कैसे दहा करवा मैं मास गुहार कुल रड़गा जो मैं कसा कुछ नहीं हो सकता ما مسجين اللغة نستياسو ما اللغة كل ما ركشتو أبغى كتب كثير وليا كثيرة ده كثيرة بور إيه ما عدالة حق ما بترى ده كنا ما سقوار ماشي كل غنية إذا نستيا بتاعي أتروا ما ترى إيه ده هو بلا بلوچاني كلاني وسته هر بلوچ كيف كلاني ما سوبيز كيف ما حق ما بس ميرة جند ميرة تكانستي هو تمر كاي جند لوغ الجري بري إيه بسلماني جائزة نه. السلام عليكم. जैसे कि हमारे लापता अफराद की जो लवाहिकीन है इस वक्त हमारे साथ कैंप में भी इनकी बड़ी तादाद मौजूद है और इनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है, वो रोजाना की बुनियाद पर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो नए फैमिलीज हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको सुना जाए और उन्हें टाइम दिया जाए। आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी फैमिलीज को इसी तरह जो हमारी तरतीब है उसको आगे लेके जाएं और इसी के साथ साथ इसके बाद जो हमारे पास फैमिलीज होंगी उनसे भी बात की जाएगी कुछ देर के वक्फे के बाद।